이 시점에 제일 앞자리에 서서 목숨과 투쟁을 하고 계시는 국민 행령을 되시며 박기청 대통령 되신 정강훈 목사님을 모시겠습니다. 정광훈 국민 여러분, To all the respected citizens, 해외 동포 여러분, to the overseas Koreans, 우리는 이겼습니다. 지구촌의 한 반대편에서는 and the opposite side of the globe, 우크라이나하고 we're king. 러시아가 전쟁이 And 붙었습니다. Russia is on battle right now. 거기서도 우리가 이기고 있습니다. We are also winning in the region right now. 또 지구편 반대편에 And the opposite side of 이 the globe, 대한민국 강원 광장 안에서 right now within Gwanghwamun Square, 주사파의 세력과 with the forces of 대한민국의 Juche 주의자들이 and those who are pro-South 또 Korea. 전쟁이 붙었습니다. We are once again in this 우리는 battle. 3년 전에도 이겼고 And we have won 3 years ago. 지금도 이기고 있습니다. We are winning once again right now. 우리에게 정권을 빼앗긴 저 원수들이 And those enemies of us, 다시 정권을 되찾으려고 they're trying to gain their administration once again. 주도권을 뺏긴 저 나쁜 놈들이 And those who are trying to take 인목청, control, they're the KTU 정교조, and the KTU 좌파 and 시민단체, those leftist 이번에는 organizations, 더불어민주당 국회의원까지 and 합해서 also the Democratic Party of Korea. 다시 저들이 이기려고 They're trying to win once 우리 again. 반대편에서 집회하고 And 있는데 they're holding a rally right 저기는 now. 지금 경찰관들이 저에게 제보해 The 주셨는데 policemen just told me 2,000명밖에 안 모였습니다. 우리는 이겼습니다. we have won. 반드시 이길 것입니다. We will surely win. 지금 우리의 전쟁은 Right now, our battle right now 당장은 북한이 아니고 is not towards the North 일단 Koreans, 북한을 대신하고 있는 but those who are 이 in North 대한민국에 Korea. 있는 좌파 Those 세력들, leftist forces 그걸 in South 통칭 Korea. 말하여 주사파라고 We call 합니다. them the Juche 이 forces. 주사파들을 우리는 싹 쓸어버려야 되는 것입니다. 동의하십니까? Do you agree to this? 싹 쓸어버리기를 동의하시면 If you are 두 손 들고 만세! long live Korea with your hands up. 신난다 신나. Yes, I'm so excited. 난 이게 신나면 자꾸 노래가 나오려 And I 그래요. want to sing a song. 나를 버리고 가신 님은 신이 너무 가서 발병나요. 이겼습니다. We have won. 이제 우리가 마지막 전쟁을 하게 We are 되었는데 now at our last battle. 원래 1차 전쟁은 45년부터 48년까지입니다. And the first battle started on 그때는 1945. 이승만과 박헌영과의 싸움입니다. At the time, it was the battle between Lee Seung-man and Park Chung-hee. 하늘이 내려준 이승만이가 이겼습니다. And Lee Seung-man won because of God. 그러므로 우리는 건국할 수 있었습니다. And we could create our nation. 그러므로 우리는 독립할 수 And we 있었습니다. could be liberated. 두 번째 전쟁은 6.25입니다. And the 6.25. second battle was the Korean War. 1949년 6월 30일 날 On June of 1949, 미군이 철수했습니다. the U.S. withdrew from South 하지 Korea. 중장이 말하기를 John Reed Hodge said, 이제 대한민국에서 우리는 떠나겠다. we will leave from Korea from now on. 그때 이승만은 강곡기 At 부탁했습니다. that time, Seung-man urged, 너희들 가면 안 you 돼. must not go away. 너희들이 가면 김일성이가 내려와. Because Kim Il-sung will invade South Korea. 그래도 하지 중장은 말 안 But 듣고 then Hodge did not listen to 군사 this. 고문단 520명을 남겨놓고 And he only left 500 in South Korea. 1949년 And on 49, 6월 30일 날 싹 철수했습니다. it withdraws from South Korea. 우리의 대통령 이승만은 But 말하기를 our president Seung-man Rhee said, 그래도 너희들이 내 말 안 but 듣고 if you don't listen to my 자꾸 words, 간다면 and if you are to go, 탱크는 놔두고 가라. then you must at least leave the tank 비행기도 놔두고 가라. and the planes 그리고 야포도 좀 놔두고 가라. and the weapon. 그랬더니 하지가 하는 말이 And then John Reed Hodge said, 안 to 돼, us, 우리 다 가지고 갈 no, 거야. we will depart with all of these 왜 resources. 가지고 가는 거야? Why so? 여기 놔두면 너가 If we leave it here, 이승만 너가 you, Seung-man Rhee, 우리가 준 무기를 with 가지고 the weapon that you gave it to us, 북한으로 평양으로 네가 들어가려고 and 그랬지. you're trying to invade Pyongyang 그래서 yourself. 너를 믿지 못함으로 We cannot believe 우리는 in 다 you. 가져가겠다. So we will depart with all these 그때 equipment. 이승만이가 욕을 And 했습니다. at the time, Seung-man Rhee has cut. 내 이 욕도 이승만한테 배운 겁니다. And they've learned this touching. 야 이 개새끼야, You bastard! 반드시 내 말대로 북한이 내려올 테니 두고 봐라. Just see, those who will, 그때 가서 너희들이 책임지라고. and you will take responsibility to. 그리고 결국은 And the 1950년 last on 1950, 6월 25일 날 on June 6th, 이승만의 예견 그대로 just like Seung-man Rhee has said, 남침이 시작이 he started the 되었습니다. South Korean invasion. 꼼짝도
꼼짝없이 우리는 당합니다. And yes, we will get 3일 만에 서울이 점령당했어요. South Korea Seoul was invaded. 그때 우리나라 within 3 days. 국민들은 얼마나 And 어리석었느냐. at the time, our people were fooled. 불광동에서 From Pulgang Town, T-34 전차가 서울시 안으로 들어오는데도 when the tanks were coming in, 동대문 야구장에서 야구하고 있었어요. they were 야구. having a baseball game within Dongdaemun. 나는 좀 창피한 And 일이지만은 this is embarrassing. But 그때의 서울시 안에 있는 좌파 목사들이 at the time, the leftist pastors in Seoul, 350명이 the 350 김일성 of them, 한영 예배를 시작했습니다. started to invite and 그런 crash. 목사 새끼들이 지금도 대한민국에 있는 Those 거예요. second pastors are still in 이 South 새끼들도 Korea. 이번에 싹 쓸어버리는 것입니다. 가문을 헐뜯고 And they're trying to tear 정강모습을 비방하는 They're cussing 이 me. 목사 새끼들은 You bastards. 그때 6.25 때 김일성 환영 예배를 드린 바로 그놈들입니다. You're no pastors to congratulate. 일제시대 때 신사 참배했던 바로 그 And you're 개새끼들입니다. those who cast during the Japanese 이번 imperialism. 기회에 And at this chance, 수사판도 싹 쓸어버리고 just like the Chechen forces, 좌파 목사들도 싹 쓸어버리려는 just 것입니다. like the leftist pastors as well. 꼼짝없이 우리는 당할 수밖에 없어요. And yes, we were invaded. 3개월 만에 낙동강까지 다 먹혔습니다. Within just 3 months, all the way to 그때에 North 하늘의 Korea. 하나님이 이 나라를 And at the 살려주시려고 time, God had tried to save the 다시는 nation. 안 오겠다고 선언했던 미국이 The U.S. forces, 에체슨 국무장관이 말하기를 the HSS Secretary of State, 우리는 다시는 한국에 안 간다. we'll never go once back to 한국 Korea. 도와주려고 갔더니 We tried to help Korea. 남노당의 박헌영 The 세력이 South Korean Labor 바로 Forces, 시청 앞에 이 자리에서 partnering with his city 머리에 hall. 빨간띠를 메고 He had a red 양키 고홈 했지 않느냐. He shouted, Yankee, go home. 도와주러 He 갔더니 tried to help them. 뭐라고? What do you say? 미국은 물러가라고. The youth must go back. 다시는 한국에 안 간다. We will never go back to South Korea. 이렇게 선언했던 미국이 That's what the U.S. 막상 declared. 6.25가 일어나자 But once we have Korean war, 빌리그레한 목사님의 충고로 by the state 미군이 다시 한반도에 오기 시작한 the 것입니다. U.S. forces came once back to South Korea. 동의하십니까? Do you agree to this? 그래서 이길 수 없는 2차 전쟁을 That's 우리는 why this 미군 war 때문에 이기게 된 것입니다. that we can have victory because of the U.S. forces. 이번에 이루어진 것이 3차 전쟁입니다. And now we see the third battle. 자, 저들은 75년 동안 준비해온 것입니다. And we prepare for this for 75 시작은 years. 남노당으로부터 Starting with the 시작됐습니다. South Korean Labor Party. 그 후에 이제 대학의 학생권로부터 And 시작하여 all the student forces. 간첩들을 침투해서 And they put 이래서 저들의 세력이 and those forces 이번에 that 대통령 선거를 통하여 보니까 looking at presidential election, 1614만 표대 that it was 60 million votes 1640만 표 versus another 24만 표 차이로 우리가 아슬아슬하게 only 이겼습니다. by small marginal narrative. 우리는 영원히 이길 것입니다. We don't have 동의하십니까? to agree to this. 그래서 우리가 정권을 찾아왔습니다. And that is why we see a change in that. 윤석열을 대통령 That 만들었습니다. we make you our president. 그러나 이게 우리가 완전히 이긴 것이 아니고 It's not a complete victory. 5년 연기된 겁니다. But 5년 we just 연기. delayed our nation for 5 years. 저쪽의 주사파 세력들은 But the Chechen forces on the other 지금 side, 벌써 작년부터 starting from last 두 year, 가지의 계획을 they 세웠어요. made 2 plans. 정권을 뺏겼을 때는 어떻게 할 것인가? What do you have when you have a change in that? 자기들이 이겼을 때는 어떻게 할 것인가? What we do if we have victory? 자기들이 이겼을 때는 바로 통일헌법을 만들어서 They're making 연방내 통일로 바로 간다. a new unification. 이게 바로 That 저쪽의 was the 전략이었습니다. leftist action. 저는 이 싸움을 30년 하면서 And I've done this battle for 저도 30 years 고농도의 싸움을 하기 in 위하여 order to prepare for this 저쪽 battle. 편에다가 내가 간첩을 9명을 I 심어놨습니다. would spike myself to the left. 인모총 정교조, The KC2 and the 좌파 KC2, 시민단체, the leftist civic 그리고 organization, 국회에 있는 더불어민주당의 보좌관 and DP of the 할 수 National 없이 Assembly. 나도 싸움을 해야 되기 I 때문에 must fight this battle. 간첩을 9명을 심어놨습니다. With 9 spikes myself. 실시간 저한테 보고가 옵니다. They reporting to me live. 그러나 작년에 저들이 세웠던 계획은 Last year, their plan 우리가 윤석열 대통령 만듦으로 이긴 것입니다. but we made 두 번째는 and the second. 자기들이 졌을 경우에 What if they lose? 정권을 뺏겼을 경우에 What if they lose their 어떻게 action? 할 것인가? What would we do? 바로 6개월 안에 And within just 6 다시 months, 윤석열을 they're 탄핵시켜서 going to impeach you to her. 그리고 대한민국을 완전히 And 해방시키고 they're going to disband South 연방제 Korea 통일로 간다. and hand it over to the 이것이 It 저들의 계획이었습니다. was the leftist plan. 그러니까 지금 자기들은 작년에 세웠던 계획대로 그대로 추진하고 있는 So 것입니다. they're just following up to their plans last year. 이제 저들은 위기에 몰려서 And now they're seeing 이제 지금 11월 12일 a 날을 new crisis. D-Day로 And 삼고 he said November as a 그날을 red line. 통하여 폭력혁명을 And 하여 they're going to have a violent 대한민국을 revolution. 해체시키고 And they're going to disband South 북한으로 Korea 팔려고 계획 세우고 and 있습니다. hand it over to North Korea. 이제 우리는 절대로 뺏기지 않을 것입니다. We
그들을 싹 다 처형할 것입니다. We will wipe them all out. 정교주들 다 처형해야 되는 We 것입니다. must pay to you. 이렇게 되는 모든 과정에 And there 대하여 are all of these 우리 processes 자유우파 국민들이 that are liberal right wing. 너무나 대책을 못 세우기 We 때문에 cannot come up with a plan. 숫자는 우리가 많음에도 Though 불구하고 we have a lot of number, 싸움에서 지는 거예요. we're losing in this battle. 그러나 광화문에 모인 여러분과 저 때문에 But to all of you citizens here 우리 in Guangdong, 솔직히 한번 이야기하십시다. I say straight 대한민국 국민 여러분, to all of the people in South 특별히 Korea, 대한민국을 사랑하는 국민 여러분, especially those who love our 우리가 nation. 3년 전에 강화문 운동을 안 했으면 Let's years ago, if we had not come to Gangwon, 우리가 정권을 찾을 수 will 있었을까요? we have a change in us? 있었어요? Can we do it? 어저리 같은 저 국민의힘 정당 보십시오. And the PPP who are so foolish, 지금도 저쪽 편에는 still on the other side. 더불어민주당 국회의원들이 저기 참석하고 있어요. The TPP congressmen are participating. 우리의 국회의원, 국민의힘 정당 국회의원들은 Our congressmen 여기 오기를 꺼려하고 있어. are not trying to come to our 다음에 land. 총선할 때 이 새끼들 다 잘라버려야 돼. But we must wipe them out. We must turn on selection. 자식들이 말이야, 우리가 다 이겨놓으니까 말이야. 그 위에 올라타고 말이야, 국회의원을 해쳐먹으려고 하고. And you're trying to become 그러면 one. 되겠습니까? But that's acceptable. 되겠습니까, 그러면? That's acceptable. 그래서 이제 우리는 이 마지막 싸움을 이기기 위하여 That's why in order to have victory in this 조금만 battle, 우리가 힘을 더 겨우면 we must have more 우리는 power. 반드시 이길 것입니다. We can have a complete victory. 동의하십니까? Do you agree to this? 이제 여러분들에게 내가 세부적으로 잠깐 설명드리기 위하여 Give you more 이제 introduction. 우리 고생 다 끝나갑니다. And yes, our hard efforts 최소한 now, 내가 볼 때 올 연말까지만 이기면 if we have victory till then, 대한민국은 다시 회복될 것입니다. we have victory in South Korea once again. 그때까지 우리는 승리합시다. Until then, let us have victory. 자, 김국성 선생님을 잠깐 모시겠습니다. So keep this open. 우리 김구성 선생님은 잘 아시는 그대로 북한의 정찰 총국이니까 우리나라로 말하면 실제적으로 국정원장과 같습니다. 남한의 간첩을 만들어서 계속 집중시키고 간첩들을 총지휘했던 북한의 사실 총대장인데, 선생님, 지금 내가 한국의 이제 초근대사에 이루어진 일을 45년부터 오늘까지 이루어진 일을 간결하게 설명했는데 1차 전쟁은 이제 박헌영과 이승만의 전쟁인데 그때도 이 박헌영 세력을 북한이 지원했죠. 그때도. 그렇습니다. 아하. 예. 박헌영은 남로당을 조직해 가지고 이제 김일성이 한데 서가가지고 가서 김일성이 한데 남로당에 구축한 대한민국에 구축한 조직적 토대에 대해서 잘 설명해 가지고 네. 김일성이가 큰 힘을 갖게 됐습니다. 네. 또한 이현상이 지리산 말지산 대장 네. 그 사람이 48년도에 남북연서 회의로 가가지고 항동 정치학원에서 간첩 훈련을 받아가지고 내려왔고요. 그 다음에 그 해에 3,000명이나 되는 북한 간첩이 대한민국에 들어와가지고 남로당이 조직된 남로당을 인민위원회로 개편하는 사업을 내적으로 진행해서 6.25 전쟁 때 북한의 인민군이 우리 대한민국에 들어왔을 때 그것을 다 인민위원회로 겹쳤어요. 인민위원회로 예, 만들었죠. 예, 예, 그렇습니다. 여기에 대해서는 우리 또 중간에 예. 이천 교수님 한번 불러드리겠습니다. 이천 교수님 나오십시오. 그때 이제 45년부터 50년 사이에 이 남로당들이 우리나라의 전체 마을을 다 조선인민위원회로 조직한 거죠. 조직했습니다. 왜 조직했어요, 그 사람들이? 해방 직후에 미군이 들어오기 전에 자위들이 이미 정부를 구성할 어떤 모양으로 조선인민공화국이라는 조직을 만들었고 그 산하에 마을 읍면동별로 인민위원회를 만들었죠. 그래도 결국은 이승만을 못 이기니까 예. 결국은 그들이 계속 수세에 몰리다가 포기하지 않고 75년 동안 우리나라의 건국 후에 계속 그들이 확대했죠. 그것이 오늘날 주사파 세력 맞습니까? 예, 그렇습니다. 그 유전인자가 북한에서 내리는 유전인자가 잠복해서 이렇게 이어져 오다가
80년대 이제 북한의 어떤 선전선동과 조직에 의해서 이제 대학가에서 폭발적으로 성장해서 30년 동안 확대돼서 오늘날 이제 주석파가 선거로 정권을 장악하는 사태까지 이르게 된 것입니다. 근데 그때 만든 조선인민위원회가 결국 6.25가 일어나자 마을 안에 있는 자유우파 국민들을 같은 마을에 있는 자인들이 처형하는 사건이 일어났죠. 그 왜 그러냐 하면은요, 공산주의는 지주와 자본가 같은 부자들을 다 죽여야 평등한 세상이 온다라는 이론을 갖고 있기 때문에 북한이 내려왔을 때 바로 그 동네에 있는 좌파 세력들, 그 당시에는 좌익 세력들이 바로 북한군과 합세해서 그 동네에 있는 부자들, 경찰가족, 군인가족, 공무원가족, 지주, 자본가 등을 반동문제로 지목해서 그들을 집집마다 샅샅이 잡아내가지고 처형했습니다. 지금 그 앞에 뜨고 있는 이 영상이 전부 다 이제 시체 무덤인데 이 사람들을 죽인 사람들이 전부 다 마을 안에 있는 좌익들이 같은 마을 안에 있는 평소에는 사이좋게 지나던 사람들이 형님 아우 하는 사람, 형님, 아우, 고모, 삼촌, 아저씨 하는 사람들이 갑자기 이유가 일어나니까 본색을 드러내서 본색을 드러내서 체포를 해서 대전 형무소에 가두어뒀다가 북한에 올라가면서 6천 명을 처형하고 올라갔습니다. 그러니까 이런 사진들을 나도 한번 조사를 해봤더니 이것만 해도 뭐 6천 명을 죽였고 어떤 데는 뭐 전라도 영광군에서는 한 2만여 명이 처형당했습니다. 2만 명이 처형을 당했습니다. 여러분, 지금요 문재인 정부가 가장 나쁜 게 뭔지 아세요? 문재인 정부는 국민을 두 개로 나누는 겁니다. 하나는 적폐국민, 하나는 개별돼야 될 보수국민으로 나눠가지고 끝없이 괴롭히고 그렇게 하면서 좌파 국민들로 하여금 지금 마을을 장악하도록 시도하고 있는 게 주민자치입니다. 자, 그래서 이런 사진을 내가 조사해 보니까 내가 조사한 것만 해도 120개가 있더라고요. 이런 사진이 맞습니다. 그러니까 한반도로만 피로 물든 거죠. 맞습니다. 그런데 이와 같은 똑같은 일을 하려고 지금 현재 또 마을로 침투돼 가지고 현재 대한민국의 마을이 좌파로 넘어가고 있죠. 너무나 빠른 속도로 지금 점령당하고 있습니다. 그걸 가르쳐 뭐냐? 주민자치에 주민자치에 또 공동체 마을 공동체 이런 등등으로 예. 전국의 3,506개 마을에 지금 드디어 주사파 마을을 조직하고 있는데 우리 교수님이 이건 내가 용서할 수 없다. 내가 그래도 국정원에서 27년 있었는데 그래도 나름대로 국가를 위해 생명을 바쳤는데 나 도저히 국정원에 이렇게 앉아서 뒤에서 공격할 수 없다. 내가 나가서 싸우겠다 해서 사표 던지고 나오셨죠. 예, 그렇습니다. 나와서 드디어 이제 우리도 자유마을을 조직하겠다 하여 이번에 자유마을의 총대가 되셨는데 우리도 3,506개 마을에 맞짱 뜨는 집회를 우리가 조직을 하기 위하여 자유마을을 선포하셨죠. 예, 그렇습니다. 자, 존경하는 국민 여러분, 지금 내부적으로 돌아가는 것이 이와 같은 상황이 돌아갑니다. 반드시 우리는 이겨야 될 것입니다. 오늘 방송을 듣고 계시거나 이 자리에 참여하신 모든 분들은 자기가 속한 마을에 자유마을에 다 속해 주시기를 바랍니다. 그리하여 우리는 3차 전쟁에도 이겨야 될 것입니다. 동의하십니까? 동의하시면 두 손 들고 만세. 마지막으로 제가 한마디만 말씀드리겠습니다. 지금까지 우파 세력은요 정부한테만 맡겨놓고 그렇지. 우리가 국민 스스로 그들과 투쟁할 생각을 하지 않았습니다. 그렇지. 그래서 우리 전부 다 조직도요 반면단체 정부가 만든 새마을운동협의회 자유총연맹 향군 같은 게 있었을 뿐이지 우리 국민들이 스스로 자발적으로 만든 조직은 지금 없었습니다. 그러니까 이걸 줄여서 말하면 1차 전쟁에서는 이승만 때문에 이겼기 때문에 국민들이 뭘 알아서 이긴 게 아니거든. 그렇습니다. 2차 전쟁은 미군 때문에 이겼기 때문에 이 국민들이 가만히 있어도 알아서 해주겠죠. 누군가가 다 알아서 해주겠지 이렇게 생각하고 있단 말이야. 그렇습니다. 그러다가 결국은 문재인한테 정권을 뺏기고 당해보니까 이거 아니네. 그렇죠. 왜냐? 여러분 생각해 보십시오. 정권이 바뀌면요
국정원이고 경찰이고 검찰이고 모든 공권력이 다 올수당하는 거 아시죠? 이제 남는 거는 민간 유입밖에 없는데 우리는 지금까지 그거를 정부한테 맡겨놓고 우리가 민간 조직을 만들지 않았다는 겁니다. 정부를 문재인한테 맡겼기 때문에 심지어 자유우파의 대표적인 제안군인의 자유총연맹 새마을중앙회까지 심지어 평통자문위원회 우파 시민단체까지 다 문재인 쪽으로 넘어갔거든요. 그렇습니다. 오직 유일하게 안 넘어가는 것은 강화문밖에 없는 것입니다. 강화문. 여러분이 위대한 일은 왜 위대하나냐? 대한민국 전체 프레임이 다 넘어갔을 때 여러분만이 안 넘어갔고 우리가 24만 표 차이로 이겼기 때문에 정권을 가진 자가 다 갖는 겁니다. 윤석열 대통령님 대통령 만들어 되었으니까 싹 쓸어버리세요. 김문수가 하는 말이 맞는 것입니다. 맞습니다. 맞아요. 맞습니다. 네. 김문수 지사가 네. 사실은 자기 본인이 자유운동을 했던 사람이기 때문에 그렇죠. 사상적 정체성에 대해서 명확히 잘 알고 있는 분입니다. 그래서 문재인 대통령에 대해서 김일성주의자라는 발언까지 했는데요. 사실은 그의 그동안의 발언을 다 생각해보면 그와 같은 평가는 정확하다 이렇게. 아니 근데 저 문재인을 향하여 총살시켜야 된다고 그랬거든. 네. 이 속이 시원하죠? 시원합니다. 그런데 김문수 위원장이 그렇게 발언할 수 있었던 것은 강원에 와서 여러분에게 배워서 그런 겁니다. 배워서. 동의하십니까? 끝까지 우리는 이겨내야 되는 것입니다. 김근호 선생님 다시 모시겠습니다. 자, 그래서 이제 우리는 2차 전쟁도 미군 때문에 이겼는데 우리 국민들이 너무너무 안일해요. 또 윤석열 대통령 만들어놨다고 해가지고 사람들이 또 그냥 회의해져서 강원에 나오라고도 안 나오고 왜? 대통령이 다 해줄 텐데 이러거든요. 이런 상태로 국민들이 또 관심을 잃어버리면 반드시 어떻게 생각합니까? 반드시 김정은 통치 밑에 들어갑니다. 들어간다. 몰지 않습니다. 네. 만약 이렇게 돼서 이제 윤석열 대통령님이 탄핵을 맞고 저 이재명에 의해서 좌파 정권으로 교체된다면 1년 만에는 고려연방공화국이라는 이 용세우로 우리 대한민국은 김정은 통치 밑에 무심할 바 없이 들어갑니다. 그런데 드디어 우리는 정권 교체 후에 저도 마음이 너무 아팠어요. 왜? 국민들이 강화문에 나온 분들까지도 이제 우리는 다 된다. 윤석열이 다 해주겠지. 그 강화문에 잘 안 나오는 거야. 그러다가 오늘 한번 보시죠. 오늘 드디어 이제 강화문이 정신을 차렸습니다. 지방에서도 몽땅 다 올라오셨고 특별히 아주 특이한 것은 수도권의 자유우파 국민들이 움직이기 시작했습니다. 수도권이 튀어나오기 시작했습니다. 특별히 이번에 청년대학교가 연설하는 걸 보니까 20대가 나오기 시작했습니다. 30대도 나오기 시작했습니다. 40대가 드디어 강으로 모이기 시작했습니다. 이렇게 가면 시간에 한마디 좀 해야 한마디 되겠습니다. 할수 있네. 정말 많은 애국 시민들이 저 전국 각처에서 모여왔습니다. 그렇죠. 이걸 보니까요, 정말 우리 정강훈 목사님은요, 하느님이 내린 귀 중에 귀이며 선지자 중에 선지자입니다. 아니 우리 선생님은 지금 교회 다니기 2달밖에 안 됐는데 어떻게 나를 알아봐요? 아니, 네. 그 2달간 다녔지만 네. 형식적인 아니 제가 주체 사상을 신봉하면서 이 나이까지 살았어요. 네. 호성 세월을 보냈지요. 여성 세월을 그게 정말 가슴 쓰리고 아픕니다. 아하. 인생의 후회가 있다면 아하. 주체 사상을 신봉한 거예요. 아하. 내가 오늘날에 와서 느끼는 것은 네. 주체 사상은 네. 주체 사상이 아니라 어물 사상이요. 네. 어물 사상으로 무장되면 네. 어물이 되는 거예요. 자 이제 마지막으로
그때 남로당의 박헌영, 예. 그 다음에 이주화, 예. 김상용, 예. 홍민표, 예. 그리고 또 이 남로당의 간부들이 예. 그 후에 또 건국 후에 들어왔던 예. 뭐 이동희, 김규식, 여운영, 조수환, 예. 박헌영 예. 이 사람들이 결국은 북한을 위해서 충성을 다했고 예. 마지막에 결국은 영락교회 한경진 목사님과 예. 예. 어제도 장로님에게 쫓겨서 북한으로 다 갔죠. 예. 갔는데 그 사람들의 결과가 어떻게 됐어요? 다 아시는 것처럼 북한은 혈통주의 나라예요. 아하. 혈통주의라는 건 김일성 혈통을 말합니다. 네. 북한은요, 쏘먹고 죽여요. 하하. 왜 그러냐? 우리 대한민국은 자유체계에 기초한 나라예요. 여기서 북한을 위해서 충성했다고 해서 살려주지 않습니다. 다 죽었어요, 그 사람들. 다 처단했어요. 박헌영 처단됐어요. 예. 미국 고용 간첩으로 처단했어요. 지금 한국에 있는 주사파 대장들 잘 들어! 니들이 북한으로 나라를 통일해서 연방내로 가면 니들이 무슨 장관 시켜줄 줄 알아? 이미 니들이 장관 다 해먹었잖아. 이념, 야, 통일부장관 해먹었잖아. 너 북한 가면 너 수상시켜줄 줄 알아? 아이고, 아니. 바로 처형. 처형이죠. 안 됩니다. 제발 어리석은 여러분, 저쪽 편에 있는 여러분, 빨리 우리 쪽으로 돌아오십시오. 당신들이 아직도 정신 못 차리면 이제 우리 강화문 세력은 이제 한 달 안에 여기 1천만 명이 모일 텐데 반드시 당신들을 우리 손으로 처단하겠습니다. 이충건 박사님을 모시겠습니다. 자, 여러분 짧은 시간에 지금 우리나라 초근대사를 다 짓고 있는데 오늘 이 연설 듣는 여러분들은 다 한 학기 등록금 내야 돼요. 네. 이충근 박사님 강의 들으려면요 600만 원 내야 돼요. 600만 원. 600만 원 내실래요? 아니 또 아멘도 안 하겠다. 600만 원 내실래요? 안 받을게. 안 받아. 공짜로 할게. 그러면 2차 전쟁은 미군 때문에 이겼죠. 그렇습니다. 다시는 오지 않으려고 하는 미군이 네. 하나님의 은혜로 그렇죠. 드디어 미군이 이제 오게 됐는데 이 미군이 오게 된 동기 그 빌리그리안이 어떤 역할을 했어요? 예, 여러분 저 방송 주제 옥상에서 찍고 있는데 얼마나 나오고 한국에 전쟁 나는 날 미국 대통령한테 전보 줬습니다. 아, 미국 대통령은 자기가 한국에 올 때 이 나라를 과연 도와줘야 되느냐에 대해서 좀 애매했습니다. 그렇죠. 1년 전에 중요하지 않다고 다 버리고 갔던 나라인데 1년밖에 안 됐는데 전쟁이 났는데 그래도 가서 싸우긴 싸워야 될 것 같은데 근데 그 확신을 준 것이 빌리그라임 목사인데 빌리그라임 목사의 전보문을 제가 잠깐 암송해 드리겠습니다. 그렇지. 수백만 미국 시민들은 아니 세련되고 영어로 또 한번 해봐요. 세련되게. Millions of Americans praying for God giving wisdom in this crisis. 이 위기 상황에서 하나님께서 가깝게 지혜를 주시라고 수백만 미국 시민들은 기도 드리고 있습니다. 기도하고 있습니다. 제 첫 번째 주입니다. 두 번째, 네. strongly urging showdown with communism now. 강력하게 주장합니다. 지금 이 순간 공산주의자들에게 맞짱을 뜨십시오. 세 번째 주입니다. More Christians inside a part of Korea than other parts of the world. 남한 땅에는 이 세상 어느 곳보다 더 많은 비율의 숫자가 아니라 비율입니다. 비율의 기독교들이 살고 있습니다. 마지막 문장. We cannot let them down. 여러분 공산주의자들이 제시하는 게 기독교들입니다. 그렇지. 그러니까 공산주의가 서울을 점령하면은 여기 있는 기독교들이 다 죽어요. 빌리그람 목사가 한국에 있는 기독교들이 쓰러지도록 우리를 방치할 수 없습니다. 라고 얘기했고 그 정보를 받은 대통령은 맞다. 이게 하나님이 가서 싸우라는 소리야. 라고 하고서 미군을 파견한 겁니다. 그래서 트루먼 대통령이 우리는 한국으로 다시 간다. 그 결정 때문에 대한민국이 사는 거죠. 그렇죠. 근데 빌리그리암이 왜 그렇게 대통령을 압박해서
네네. 빨리 미군을 다시 재파송하세요. 나중에 보니까 영어를 번역을 더 세게 하면 만약에 당신이 내 말을 안 들으면 하나님의 저주를 받을 것이요. 그렇죠. 그 이유는 뭐냐? 대한민국에는 50만 명의 기독교인이 살고 있습니다. 그러면 미군이 안 가면 50만 명이 순교자가 됩니다. 네. 빨리 미군을 재투입하십시오. 근데 빌리그램은 왜 한국을 이렇게 좋아했냐면 빌리그램의 사모님이 평양에서 태어났습니다. 평양에서. 그렇죠. 선교사 하나가 와서 평양에서 딸을 하나 낳았는데 그 사람이 빌리그램의 사모님. 맞아요. 사모님하고 이제 전쟁이 붙었는데 네. 한국에 전쟁 났다니까 빌리그램 사모님이 말하기를 네. 여보 빨리 대통령한테 전화해. 대한민국은 나의 제2의 초국이야. 나는 한국을 포기할 수 없어. 당신의 말은 대통령이 들을 수 있을 거야. 맞아요. 그래가지고 막 매달리고 막 어떻게 했는지 모르지만 막 그냥 몇 가지를 붙잡고 넥타이를 붙잡고 말이야. 막 그렇죠. 우니까 그래서 빌리그램이 결국 승부를 걸게 되었고 네. 그 결과 우리는 2차 전쟁에서 이긴 것입니다. 아멘. 이 흐름이 지금까지 계속되고 있는 것입니다. 한국의 기독교가 아니면 윤석열이 대통령 될 수 있었나요? 이승만의 건국, 기둥, 자유민주주의, 자유시장경제, 한미동맹 사실 이 세 가지는 뒤에 하나 때문에 존재하는 것입니다. 뭐냐? 기독교 입국론입니다. 그래서 이승만도 이겼고 미군을 통하여 2차 전쟁도 이겼습니다. 이번에 어떻게 박사님이 생각하기에 3차 전쟁이 붙었는데 드디어 주선파대 네, 지금 우리가 이기고 있는 것이 눈에 보이고 있습니다. 아하. 이기고 있는 중입니다. 그러니까 내 생각에는 이 강원 광장에 최소한 1000만 명이 나와야 될 것 같아요. 그러면 제가 오늘 그렇지 않아도 용산에 가서 봤습니다. 아하. 아침에 용산에서 그러니까 1시 정도쯤 일을 출발해서 오는데 거기도 하얀 의자를 갖다 놨더라고요. 여기랑 숫자가 상대가 되지 않습니다. 그렇죠. 자, 이제 드디어 우리가 이길 조짐이 보였는데 3년 전에도 우리는 이 자리에서 이겼습니다. 이번에도 이길 것입니다. 동의하십니까? 50대도 돌아오고 있습니다. 60대도 돌아오고 있습니다. 70대도 강원 광장으로 나오기 시작했습니다. 어떤 분은 나한테 문자 메시지가 왔는데 내가 몸이 심히 불편해서 오늘 가다가 죽을지도 모른다. 그래도 강화문 가서 나는 죽으리라. 이렇게 되면 우리 후손들에게 좋은 날을 물려줄 수 있습니다. 마지막 말씀합니다. 예, 아까 트루먼 대통령한테 8월 달에 미국 기자들이 물어봤습니다. 중요하지 않다고 해서 포기했던 나라에 전쟁이 났는데 전쟁 나고 2달밖에 안 됐는데 몇십만 명의 미국군이 가서 싸우고 있는 것은 웬일이냐. 그랬더니 트루먼 대통령이 말없이 손가락으로 하늘을 가리킨 겁니다. 하나님의 뜻이야. 하나님의 뜻이야라고 얘기했고 그 배경에는 빌리그램 목사가 보낸 전보문이 있었던 겁니다. 여러분, 이제 우리가 3차 전쟁에 이기면은 우리는 이제 2050년 빠르면 2040년에 세계 G2의 나라가 됩니다. 만세! 미국과 더불어서 세계에서 제일 잘 사는 나라가 되는데 이거는 그냥 헛소리가 아니라 미국의 인류학자들이 지금 계산해서 나온 숫자입니다. 그러기 위해서는 조건이 하나 있습니다. 대한민국이 자유통일을 해야 됩니다. 우리가 외치는 예수한국 복음통일이 됩니다. 그것이 자유통일인데 자유통일이 되고 나면은 대한민국은 고도성장을 30년 한 번 더 할 수 있습니다. 그러게 되면 대한민국의 GDP는 미국과 더불어서 세계 1위가 되고 우리 그때까지 다 살아서 우리나라가 세계 강대국이 되는 것을 보고 우리 자손들한테 강대국을 물려주는 자랑스러운 부모님이 되어야 될 것입니다. 그렇습니다. 오늘 우리의 싸움은요, 저쪽 애들이 도망갈 때까지 밤 12시까지도 우리는 계속 싸울 것입니다. 여러분들이 한국으로 딱 이동으로 도망갈 때까지. 자, 김학성 교수님을 모시겠습니다.
이야, 오늘같이 기쁜 날이 없어요. 아침에 딱 일어나 보니까 세상에 문재인이가 대통령이 되니까 우리나라에 뭐 군대, 국정원, 경찰, 검찰 전체가 다 넘어갔는데 그 중에 절대로 넘어가지 않아야 될 군대가 국방부 장관 이 개자식이 자기 차관을 시켜서 제주도에 보내가지고 뭔 발광을 떨었습니까? 그 당시 서울국방부 장관이 자기 차관을 보내서 제주 사상 사태 때 문재인이 발언했을 때 과거의 국민의 행동에 대해서 잘못됐다라고 사과를 시킨 인간이 서울국방부 장관인데 오늘 구속됐습니다. 만세! 윤석열 잘한다! 우리가 사실 윤석열하고 한동훈이가 속도가 너무 늦은 것 때문에 내가 복장이 터져가지고 국민이 다 됐습니다. 아니 저 양반이 진짜 우리 편 맞나 생각했는데 드디어 윤석열이가 칼을 뽑았습니다. 모든 주사파 세력들이 저지러 놓은 모든 세력들을 드디어 처단할 것입니다. 하는 말이 뭐라 그러냐, 김문수 지사님이 말이야 질러가지고 이 주사파 빨갱이 문재인은 총살시켜야 된다 하니까 남들이 공격하니까 드디어 한 포를 윤석열이가 뭐라 그러냐, 바로 뭐냐, 주사파하고는 나는 협치할 수 없다. 윤석열 대통령이 그렇게 말한까지도 여러분을 믿고 하는 겁니다. 다음번에 여러분을 믿고 하는 겁니다. 반드시 밑바닥 싸움에서 우리는 이겨야 될 것입니다. 동의하십니까? 언제 알았어요? 금방 우리 이길 수 있어요. 동의하십니까? 동의하십니까? 자, 드디어 이제 모든 세력들이 계층과 관계없이 가문으로 뛰어나오기 시작했고 지역과 관계없이 수도권에서도 쏟아져 나오기 시작했기 때문에 우리는 반드시 이겨서 자유통일을 해낼 것입니다. 가장 먼저는 뭐냐, 주사파 세력들을 처단해야 됩니다. 이천 교수님을 다시 한번 모시겠습니다. 이천 교수님 나오십시오. 지금 결국은 우리가 싸움을 할 때는 이 상대방의 적들을 정확히 알아야 되는데 저쪽은 이제 통칭하여 그 안에는 여러 세력들이 모였지만 주사파라고 하지 않습니까? 주사파. 자, 지금부터 주사파가 뭔지에 대해서 한번 조명해 보겠습니다. 첫째, 주사파는 내가 말하는 말이 맞는지 우리 정부의 제일 전문가가 한번 분석해 주세요. 대한민국보다가 북한을 더 좋아하는 사람 주사파 맞습니까? 맞죠. 하하. 그러니까 여러분, 주사파가 다른 게 아니라 대한민국보다가 북한을 더 좋아하는 자, 이 사람들은 우리 용납할 수 있나요? 처단돼야 되는 것입니다. 동의하십니까? 그러면 이인영은요, 이인영은 대한민국을 더 좋아해요? 북한을 더 좋아해요? 북한을 더 좋아하고 이인영, 임종석, 임종석도 그렇습니다. 이번에 김문수한테 당한 무슨 그 윤건요? 그렇습니다. 똑같은 주사파들이죠. 다? 그러니까 주사파들을 보면은 거의 다 대한민국보다 북한을 더 좋아한다는 거죠. 이미 어릴 때 가장 우리 대학교 때 사람의 어떤 인식체계나 어떤 사상관, 세계관을 정립하는 시기 아닙니까? 그때 수령님의 사상을 집어넣은 거죠. 그리고 그것에 따라 투쟁하고 또 구속되고 이런 어떤 과정을 거치면서 그 사람의 모든 생각과 그 정치관, 경제관, 사회관, 문화관, 종교관, 인간관, 그런 거 역사관까지 바로 북한에서 내려오는 주체 사상으로 다 이렇게 도배를 했으니까. 자, 또 마이크를 바꿔서 주사파 있죠. 북한의 3대 세습을 인정한다. 김일성, 그 다음에 김정일, 김정은, 이것을 인정하는 사람들은 주사파라고 봐야 된다. 맞습니까? 주사파도 강한 주사파. 강한 주사파. 북한 없으면 못 사는 사람. 북한 없으면 못 사는 사람. 그런데 그런 세력들이 이번에 속았든지 뭐 지가 자원해서 했든지 이번에 이재명을 찍은 1614만 표, 그들은 잠시 착각이 일어났을지라도 거기에 동조하는 거 맞습니까? 거기에 무슨 말씀이죠? 동조하는 사람.
동조하는 사람들에 대해서 어떻게 규정할 수 있는가? 예. 1614만 명요. 우리는 냉철하게 판단해야 돼요. 이 사람들은요, 이재명이를 찍은 사람들로서 김정은이가 우리 대한민국에 오면요 만세할 사람이고, 그 다음에 이재명이가 이제 대통령으로 돼가지고 연관제를 만들어가지고 북한 체제를 받아들이자 김정은 통치 밑에서